नवीं बनी चन्नी सरकार च हुण विभागां दी वंड नूं लैके फसिया पेच सौं चुकण दे 36 घंटियां बाद भी मंत्रियां नूं नहीं मिले महकमे। दोवें डिप्टी सीएम भी अजे तक बिना विभागां दे ही कर रहे ने काम। एपीएस दिओल नूं एडवोकेट जनरल बनाउण ते भखिया नवां विवाद। विरोधियां ने चुके सरकार ते सवाल। बोले बेअदबी दे मुलजमां नूं बचाउण वाले तो इंसाफ दी नहीं कर सकदे उम्मीद। अपनी नियुक्ति नूं लैके उठ रहे सवालों ते न्यूज़ 18 ते बोले एपीएस दिओल कहा मैं बेअदबी नहीं। गोलीकांड के केस की कीती सी पैरवी। सरकार दा हर केस मजबूती नाल लड़न दा भरिया दम। बोले पिछले एजी तां अदालत विच ही नहीं पहुंचते सी। मुख्यमंत्री चन्नी ने सुरक्षा घटाउण दे लई तीजी वार डीजीपी नूं लिखी चिट्ठी। तुरंत प्रभाव नाल सुरक्षा अमला घटाउण दे दित्ते हुकम। मंत्रियों नूं भी सिक्योरिटी घटाउण दी कीती हिदायत। सीएम चन्नी दा अफसरां नूं सख्त सुनेहा। मेरी निमरता नूं ना समझा जावे मेरी कमजोरी। भ्रिष्ट ते अणगहली करन वाले अफसरां ते होवेगी कार्रवाई। अफसरां तो 100 दिन दा मंगिया रोड मैप। पंजाब सरकार ने नवी माइनिंग पॉलिसी नूं नहीं दिता है अंतिम रूप। सरकार ने हाईकोर्ट च कहा किसी भी ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया गया। सीएम ने कहा सी अपनी जमीन चों मुफ्त रेता कढ सकणगे मालक, ठेके होणगे रद्द। 2022 दीआं चोणां च किस्मत आजमा सकदे ने दीप सिद्धू। वारिस पंजाब दे नाम नाल बना रहे ने नवां मंच। लाल किला हिंसा दे मुख मुलजम ने दीप सिद्धू। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा च पूछा गया अजीब सवाल। गृह मंत्री अनिल विज की पूछी खासियत। सिलेक्शन कमीशन ते हुण उठण लगे सवाल। बठिंडा च वकील नाल कुटमार करन वाला ट्रैफिक एएसआई मुअत्तल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। भारत बंद दौरान गड्डी लंघाउण नूं लैके होया सी विवाद। मुलजम एएसआई नूं कीता जा चुका है गिरफ्तार। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्म दिहाड़े मौके अज खटकड़ कलां जाणगे मुख्यमंत्री चन्नी। दिल्ली सरकार भी स्कूलों च भगत सिंह नूं समर्पित नवे सिलेबस की करेगी शुरुआत। 250 साल के इतिहास दे विच पहली बार अमरीकन नेवी च मिली दस्तार सजाउण की इजाजत। लैफ्टिनेंट सुखबीर तूर ड्यूटी दौरान बन सकणगे पगड़ी। कुछ शर्तां दे नाल मिली प्रवानगी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवी सरकार दे नाल जो बन गई है। कैबिनेट भी बन गई है। कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो चुकी है पर अजे तक विभागां दी वंड ते पेच फसिया होया है। अजे तक जो पोर्टफोलियो ने वो नहीं दिते गए। किस नूं केड़ा महकमा मिलेगा अजे तक इस ते सस्पेंस बरकरार है। अजे तक नवे मंत्रियों नूं महकमे नहीं वंडे गए ने। एतवार नूं 15 मंत्रियों ने सौं चुकी सी। अहुदे दी सौं चुकण वाले दोवें डिप्टी सीएम भी अजे बिना विभागां दे ही काम कर रहे ने। दस दईए कि नवे वजीरां दे सौं चुक समागम तो बाद कल कैबिनेट की बैठक हुई सी पर अजे तक नवे वजीरां नूं विभागां दी वंड नहीं की गई है। हालांकि उस तो बाद मीटिंग तो बाद कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने जो पूरी आस भी जताई कि शाम तक जो विभागां दी वंड की जा सकती है पर शाम निकल गई, रात निकल गई। रात तक भी कोई जो नोटिफिकेशन या फिर कोई लिस्ट जारी नहीं की गई कि किस नूं केड़ा महकमा मिलेगा। तो फिलहाल अजे तक जो है उस सस्पेंस बरकरार है कि नवा मंत्री जो है उसनूं केड़ा महकमा मिलेगा। पुराने 8 मंत्री जो शामिल किए गए ने उन्हां दे कोल की उन्हां दे पुराने महकमे ही रहणगे या उस दे विच भी बदलाव किया जाएगा। मुख मंत्री अपने कोल किहड़े महकमे रखणगे, डिप्टी सीएम नूं किहड़े महकमे दिते जाणगे, अजे तक जो है वो इस दे उपर कोई फैसला नहीं हो पाया है। पंकज कपाही साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लई जुड़े ने। तां पंकज, अक्सर जदों असीं देखदे हां तां इसे तरह हुंदा है कि जिस वेले सौं चुकी जाती है तां तुरंत उसे वेले जो है वो विभाग दस दिते जांदे ने कि किहड़ा किस दा विभाग होवेगा। पर इत्थे सौं चुकण नूं 36 घंटे हो गए ने। उस तो बाद भी अजे तक सस्पेंस बरकरार है कि किस नूं किहड़ा महकमा मिलेगा। लगता है कि अज विभागां दी वंड हो जाएगी। देखो उम्मीद यही है कि अज थोड़ी देर बाद 10 बजे तक जो विभागों की वंड जी हो जाएगी क्योंकि अज 10:30 बजे
ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ तमाम ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ 3rd ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 31-32 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6th ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 38 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 15-19 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 35 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਅੱਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਦੋਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਏਜੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਏਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਏਜੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ, ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ने एक नवा ही शगुफा करता जेड़ा कि कानूनन भी ठीक नहीं है, जिथे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट की गल भी बनती है। सुमेध सैनी दा वकील जिन्हें उन्होंने बेल दवाई उन्होंने एडवोकेट जनरल ला दिता गया है कि असी हुण उम्मीद कर सकते हैं कि जेड़ा मुख शक्की होवे जिहदे ते पूरा बड़ा शक होवे कि गोली चलाउण दा हुक्म उस वेले दे डीजीपी तो थल्ले नहीं आया होना, उस डीजीपी दे वकील नूं एडवोकेट जनरल ला के कि असीं उम्मीद कर सकते हैं कि बेअदबी दे जिहड़े सही दोषी है जां बेअदबी दे विच सानूं न्याय दी कोई उम्मीद रह गई है। अमरप्रीत सिंह दिओल जी कोटकपुरा गोलीकांड के जिहड़े आरोपी ने उन्हां दे वकील ने। एक तरफ ते कांग्रेस की सरकार लगातार ये कहती रही कि असीं इंसाफ देवांगे, असीं बेअदबियां दा इंसाफ देवांगे, असीं गोलीकांड दा इंसाफ देवांगे, और दूजे पासे उन्होंने आरोपियों के वकील में एडवोकेट जनरल लगा के कांग्रेस ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि उहदे लिए मुद्दा सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकन तक ही है, इंसाफ देने की उन्होंने कोई मंशा नहीं है।
ਤਾਂ ਇਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। हाँ जी, वो इस तरह सी कि दो तरह ਦੀਆਂ ਉਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ 3 FIR ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਾ ਵਾਪਸ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਨ ਅੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼- ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਬੇਲ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸੀ, ਬੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਉਂਸਲ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਸਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪ ਲੜਿਆ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏ ਬਿਨਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਿਓਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1000 ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ 500 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20/9/2021 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22/9/2021 ਨੂੰ ਮੁੜ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।